Hello everyone, I am Dr. Sandeep Gaute. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. Dear students, in this video I am going to explain the poem Father Returning Home. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी पोयम आहे ही सेकंड सेक्शन जो आहे इयत्ता 12वीचा इंग्रजी विषयाचा इंग्लिश सब्जेक्टचा दॅट इज पोएट्री सेक्शन त्यामधली 5 नंबरची पोयम आहे फादर रिटर्निंग होम. While explaining the poem, I am going to use Marathi also and English also, so you will understand this poem properly. Let us start with the poem Father Returning Home. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर इथं काय दिलेलं आहे बघा, आईस ब्रेकर्स. तर सुरुवातीला आपण आईस ब्रेकर्स या शब्दाचा याचा अर्थ समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. फ्रेज जी आहे याचा अर्थ काय आहे, याचा मीनिंग होतो काय, एक प्रकारचं रिलीफ फ्रॉम सम काइंड ऑफ टेन्शन, ज्याला आपण प्री रीडिंग क्वेश्चन्स देखील म्हणू शकतो. आईस ब्रेकरचा मीनिंग सांगण्यामागचा उद्देश असा आहे की तुम्ही त्याच्या अंडर ज्या ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या असतील, व्हॉट एव्हर क्वेश्चन्स आर गिवन अंडर दिस पर्टिक्युलर सेक्शन, त्याचा फायदा तुम्हाला कशासाठी होईल की एक्झॅक्टली या पोयममध्ये आपल्याला समोर काय स्टडी करायचं आहे अँड यू कॅन गेट सम क्ल्यूज देअर. आपल्याला काहीतरी क्ल्यूज मिळणार आहेत अँड डेफिनेटली दे विल बी हेल्पफुल वाईल स्टडिंग द पोयम. तर सुरुवात करूया आपण. याच्या अंडर कुठली ॲक्टिव्हिटी दिलेली, सगळ्यात अगोदर सर्टन ॲक्टिव्हिटीज आर गिवन. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी बघा इथे दिसते, discuss with your partner the difficulties that you face while commuting to from the college by public transport. Now what is expected over here? You need to discuss, the student needs to discuss the difficulties that the student is facing while traveling, or what is the meaning of commuting over here? You need to understand the meaning of commuting. Commuting means what? Traveling to from one place to another place as the part of your regular work, for the regular work, that is the meaning of commuting to. And you are using what? Public transport. Please try to understand, this is very important. What are the difficulties you are facing? So you need to mention all the difficulties over here. So I am going to write the difficulties over here. Not getting, so there can be many, but I am going to mention some. Not getting the bus on time, this can be one of the difficulties. And you can write what? Always crowdy buses are there. Crowdy means what? Full of people, full of passengers, or you can say even full of passengers. Dear students, try to understand why we need to mention these difficulties over here. I'll tell you what is the reason behind this one. Even not getting seat, not getting seat to seat. Okay, so this can be the problem. Let me, this not getting seat to seat. Then what is the next one? People do not follow the transportation rules. So this is also people do not follow the transportation rules. So there can be different rules and people do not follow such rules. These are some of the difficulties you can mention. There can be many, you can write more also. Now what is important? What is important over here? Now you are going to understand different difficulties and everybody is facing such kind of difficulties. प्रत्येकाला अशा या डिफिकल्टीज असतात. आता इथे कशासाठी या डिफिकल्टीज विचारलेल्या आहेत. आता सेकंड इथे काय दिलेली आहे बघा ॲक्टिव्हिटी. व्हॉट इज द सेकंड ॲक्टिव्हिटी? होप यू अंडरस्टूड दिस वन. हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. नॉट गेटिंग द बस ऑन टाइम, क्राउडी बस or full of passengers, then not getting seat to seat, then people do not follow transportation or rules. आता इथे काय दिलंय सेकंड बघा. द सिमिलर प्रॉब्लेम्स आर फेस्ड बाय द अदर कम्युटर्स ऑन द वे टू देअर वर्क प्लेस. इमॅजिन देअर प्लाइट अँड सजेस्ट 3 सोल्युशन्स. ठीक आहे, वरते तुम्ही डिफिकल्टीज दिल्या राईट. आता त्याचे सोल्युशन्स आपल्याला इथे सांगायचे. वी नीड टू टेल सम सोल्युशन्स. कम्युटर्सचं इथे लक्षात घ्या मिनिंग. कम्युटर्स म्हणजे काय? दोज हू ट्रॅव्हल रेग्युलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टिपिकली टू वर्क, कामासाठी एका प्लेसवरनं दुसऱ्या प्लेसला जाणाऱ्या. आता इथे आपण डिफिकल्टीज डिस्कस केल्या. आता थोडे आपण इथे सोल्युशन्स बघूया. आता डिफिकल्टीजमध्ये नो बसेस आर देअर ऑन टाइम. तर इथे तुम्ही काय मेन्शन, एक ऑलरेडी दिलेलं आहे सोल्युशनमध्ये, गिविंग देम युअर प्लेस टू सीट. म्हणजे जर वयस्कर लोक असतील, लेडीज असतील, त्यांना आपण काय करू शकतो, किंवा फिजिकली चॅलेंज पीपल असतील त्यांच्यासाठी आपण त्यांना जागा देऊ शकतो बसायला.
Now what is there? Second solution, I am going to type over here. What is the second solution? That increasing the frequency of buses, increasing the frequency of बसेस, बसेसची फ्रिक्वेन्सी वाढवली पाहिजे, कारण वेळेवर नसेल, गर्दी जर टाळायची असेल, फ्रिक्वेन्सी कशाची वाढवल्या गेली पाहिजे, बसेस जास्त तिथे सोडल्या गेल्या पाहिजे. नेक्स्ट वन इज व्हॉट? फॉलोइंग द शेड्यूल ऑफ बसेस. आणि शेड्यूल काय केलं गेलं पाहिजे? गर्दी टाळण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी वाढवली पाहिजे. आणि जो टाइम टेबल आहे, फॉलोइंग द टाइम टेबल ऑफ बसेस, टायमिंग, ज्या टायमिंगला तुमची बस असेल त्या टायमिंगलाच तिथे ती बस यायला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज व्हॉट? मेकिंग द ट्रान्सपोर्टेशन रूल्स स्ट्रिक्ट असे रूल्स तिथे दिले गेले पाहिजे, जेणेकरून, किंवा शेअर रायडर्स तुम्ही घेऊ शकता. शेअर रायडर्स, खूप गर्दी होत असेल तर शेअर रायडर्स ज्याला म्हणतो आपण, अशा काही ऑटो रिक्षा असेल किंवा अल्टरनेटिव्ह जे काय असतील ते तुम्ही इथे यूज करू शकता. म्हणजे अल्टरनेटिव्ह arrangements can be used. Alternatives you need to find out. So these are the solutions to avoid such problems of transportation. कारण यातनं हे सगळे ट्रान्सपोर्टचे प्रॉब्लेम्स आपले काय होऊ शकतात? कमी होऊ शकतात. तर आपण आईस ब्रेकर्समध्ये सुरुवातीला बघितले प्रॉब्लेम्स ऑफ कम्युटर्स किंवा ट्रॅव्हलर्स ज्याला म्हणू शकतो आपण. आणि सेकंड याच्यामध्ये आपण काय बघितलं? डिफरंट सोल्युशन्स आर देअर. व्हॉट डज इट मीन? याचा अर्थ काय होतो की याचा, आणि ही जी पोयम आहे फादर रिटर्निंग होम, फादर रिटर्निंग होम, टायटलही लक्षात घ्या, मी टायटल परत एक्सप्लेन करणार आहे समोर. फादर रिटर्निंग होम यामध्ये याचा काही संबंध आहे का? येस, देअर इज. दॅट इज वाय दीज ॲक्टिव्हिटीज आर गिवन हिअर. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आपण बघूया. व्हॉट इज द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इथे काय दिलं आपल्याला? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. नाव काय एक्झॅक्टली व्हॉट इज गिवन देअर? ए कॉलम दिलाय, बी कॉलम दिलाय. ए मध्ये काय दिलंय? द वे आर एल्डर्स टेक केअर ऑफ अस, म्हणजे एल्डर्स जे असतील ते आपली कशी केअर करतात. आणि द वे यू कॅन टेक केअर ऑफ एल्डर्स इन युअर फॅमिली, तुम्ही तुमच्या फॅमिलीमधील जे एल्डर्स आहेत, मोठे लोक आहेत, त्यांची कशा पद्धतीनं केअर घेता. नाव लव अँड प्रोटेक्ट अस. कोण? एल्डर्स. एल्डर्स लव अँड प्रोटेक्ट अस. अँड व्हॉट कॅन वी डू? We can help them in daily course or daily works. नेक्स्ट आता मी ते टाईप करतोय, सगळ्यांनी व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. प्रोव्हाइड ऑल द थिंग्स, म्हणजे घरातील जेवढ्या काय गोष्टी असतील, प्रोव्हाइड ऑल द थिंग्स टू द फॅमिली. मग कुठल्याही सगळ्याच्या अंडर तुम्ही कन्सिडर करू शकता. या साईडला लुक आफ्टर फायनान्शियल अरेंजमेंट्स, लुक आफ्टर फायनान्शियल अरेंजमेंट्स. जर फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतील किंवा सगळ्या पद्धतीच्या अरेंजमेंट्स त्यांना बघाव्या लागतात. एल्डर्स हे सगळं आपल्यासाठी करतात. व्हॉट कॅन वी डू? वी कॅन हेल्प देम टेक, यू कॅन टेक केअर ऑफ योर पॅरेंट्स, आय कॅन से, और एल्डर्स ऑल्सो, ग्रँड पॅरेंट्स कॅन बी देअर. यू कॅन टेक केअर ऑफ एल्डर्स, बेटर टू राईट दिस वन. And you can help them in financial also, doing any part-time job. You can doing any part-time job, this is also possible. Just I am doing what? Trying to suggest certain things over here. You can make the different list over here also, doing any part-time job. For what purpose? To avoid or to help your family financially. This is also possible. Now what is given here? The next one, write your duties towards the following. काय duties आहे? Family. Head word काय दिलाय? Family. Under that parents, siblings and grandparents, and school and college इथं काय दिलाय? Teachers and classmates. So what are your duties? काय duties आहेत आपल्या? You need to write over here positive things only. Now your duties can be, I am going to tell, I am not going to type everything over here. जर सगळं टाईप केलं तर आपला व्हिडिओ बराच मोठा होऊ शकतो. तर इथे काय आहे? Parents, you have to respect them, right? You have to respect them. You have to help them in their work. For siblings, you should take care of your siblings. Then you can look after their work also. You can help them in their studies. Grandparents, you can take care of your grandparents. You can even
help them in their work. You can gossip with them for the enjoyment also. So these can be your duties to your parents, siblings and grandparents. I explained that to you. What about school and college? That is teachers. You have to respect your teachers. You have to respect you all the time. You must be respectful. Then what is the second duty? You have to complete all the works, all the homework that is given by your teacher, that you have to do. Then you need to help your teachers also. It is also possible in different ways. Classmate, you must be courteous, you must be polite while behaving with your classmates. This is also possible. Even you can help them in their studies. So all these are the duties you can excuse me, you can perform for your parents, siblings, grandparents, teachers and classmates. Dear students, या सगळ्या आइस ब्रेकर्स मध्ये ज्या ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत यात आपल्या लक्षात येतंय की एल्डर्स रिलेटेड आणि रिलेटेड टू पॅरेंट्स देखील या पर्टिक्युलर पोएम मध्ये कुठला तरी रेफरन्स आलेला आहे. त्या पद्धतीने आता आपण समजून घेऊया. लेट अस स्टार्ट विथ द पोएम. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आपण थोडी माहिती घेऊया पोएट विषयी. हु इज द पोएट ऑफ दिस पर्टिक्युलर पोएम. कारण कुठली पोएम स्टडी करताना कुठल्याही पद्धतीचं लेसन असेल काही असेल तर आपल्याला हु इज द ऑथर आणि ऑथरचे एक्सपिरियन्सेस काय त्यातनं आपल्याला थोडी माहिती मिळू शकते. ॲटलिस्ट वी कॅन अंडरस्टँड समथिंग. बिकॉज बऱ्याच वेळेस तिथे काय असू शकतं, एक ऑटोबायोग्राफिकल इफेक्ट तिथे दिसू शकतो आपल्याला. अँड डेफिनेटली दिस पोएम फादर रिटर्निंग होम इज नथिंग बट अन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. तर बघूया तिथे काय दिलंय. हु इज द ऑथर, हु इज द पोएट? दिलीप चित्रे. नाव ही वॉज बॉर्न in 1938 and died in 2009. त्यांचा जन्म 1938 साली झाला आणि मृत्यू 2009. He was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. आता इथनं काय लक्षात घ्यायचं, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ बायलिंग्वल? या वर्डचा मीनिंग काय? बायलिंग्वल म्हणजे दोन भाषांमध्ये. बायलिंग्वल म्हणजेच कुठे? मराठी अँड इंग्लिश. सो बाय मीन्स टू लँग्वेजेस. सो ही इज a celebrated bilingual poet. His versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist. So here you need to understand what is the meaning of versatile. All-rounder and extends to even he did what? Painting, filmmaking and his notable contribution is what? He worked as a magazine columnist also. He received the prestigious साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड. आता साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड हे भारतातील सर्वोच्च अवॉर्ड आहे. ते कुणाला मिळालेलं आहे? दिलीप चित्रे गॉट दिस वन. कशासाठी मिळालं? फॉर बोथ पोएट्री ॲज वेल ॲज हिज वेल नोन ट्रान्सलेशन वर्क सेज तुका. पॉप्युलर अभंगाज मीन्स स्पिरिच्युअल पोएम्स बाय संत तुकाराम. मग त्यांना साहित्य अकादमी अवॉर्ड जरी मिळालं असेल ते कशासाठी मिळालंय? पण पोएट्रीला तर मिळालंच, परंतु त्यांनी जे ट्रान्सलेशन केलंय संत तुकारामांच्या अभंगांचं सेज तुका म्हणून या बुकमध्ये, त्यासाठी देखील मिळालेलं आहे. ही हॅड स्टार्टेड ट्रान्सलेशन ऑफ लिटररी वर्क ऑफ सेंट्स इन मराठी ॲट द एज ऑफ 16. Look his creativity, and at the same time he started translating the literary work of saints in Marathi at the age of 16. And now you think about your age also. So here you can understand the credibility of this particular poet. Now what is there? Exile, alienation, self disintegration and death are observed to be the major themes of his works. त्यांच्या साहित्यामध्ये, त्यांच्या लिटररी वर्कमध्ये त्यांनी कुठल्या थीम्स आपल्याला दिसून येतात? एक्झाईल, एलिएनेशन आणि सेल्फ डिसइंटिग्रेशन अँड डेथ. यू कॅन अंडरस्टँड. एलिएनेशन म्हणजे एकटेपणा. एक्झाईल म्हणजे कसं आपण त्याला, व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ द वर्ड एक्झाईल? एक्झाईल म्हणजे आपण ज्याला देश निकाला किंवा त्याला काय म्हणतो आपण, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, त्याला जसं मी हिंदीमध्ये सांगितलं तुम्हाला, देश निकाला, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे ज्याला म्हणतो आपण. एलिएनेशन म्हणजे एकटेपणा ज्याला म्हणतो. सेल्फ डिसइंटिग्रेशन आणि डेथ ह्या आपल्याला थीम्स दिसतात. आता एक्झॅक्टली दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट? दिलीप चित्रे. आता हे कशासाठी कामी पडतं थोडं माहिती असणं गरजेचं असतं. भविष्यात तुम्ही यांच्याविषयी अनेक बुक्स वाचू शकता. आता या पोयममध्ये, या पर्टिक्युलर पॅरेग्राफमध्ये काय दिलंय? व्हॉट इज गिवन इन दिस पोयम? नाव दिस पोयम
This poem is taken from Traveling in a Cage. आता ही जी पोयम आहे, what is the title? Father Returning Home. This poem is taken from Traveling in a Cage. या पर्टिक्युलर व्हॉल्यूम मधनं घेतली, कवितेच्या पुस्तकातनं घेतली, दिलीप चित्रेंच्या. It draws a portrait of a suburban commuter. आता suburban म्हणजे काय? सेंट्रल सिटी असेल त्याच्यापासून थोडं साईडला, म्हणजे थोडं आउटसाइड, त्याला आपण म्हणतो सबब प्लेसेस, ज्याला आपण म्हणतो सबर्बन कम्युटर, ट्रॅव्हलिंग फॉर द सेक ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ वर्क. इट डेपिक्ट्स व्हॉट? हिज डल, मोनोटोनस, एक्झॉस्टिंग मीन्स टायरसम, इक्वली pitiable daily routine. It describes a forced alienation at home also, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. Dear students, या पॅरेग्राफमध्ये, या पॅसेजमध्ये या पोयमचं सगळ्याच आपल्याला समरी लक्षात येते. काय दिलेलं आहे या पोयममध्ये? एक्झॅक्टली डल, मोनोटोनस म्हणजे कंटाळवाणा, एक्झॉस्टिंग म्हणजे टायर्डसम, थकवेपणा ज्याला म्हणतो, आणि पिटिएबल म्हणजे दया वाटेल असं त्याचं डेली रुटीन. कुणाचं आहे? फादर रिटर्निंग होम. यू कॅन अंडरस्टँड दिस इज द रुटीन ऑफ फादर, अँड इट वॉज द रुटीन ऑफ फादर. हुज फादर? ॲक्च्युली ही हिमसेल्फ सेड दॅट हिज फादर, पुरुषोत्तम चित्रे, वॉज his father, and he said that he was the inspiration of this particular poem as they moved from Baroda to Mumbai also. So this is, he is just the inspiration, you can understand. I am going to explain that one further. Now again you need to understand these lines, okay? It depicts this one, and so what is the next one? It describes the forced alienation at home. Even there are so many problems with that person. Father means old person at home also. He was getting just the stale food and lack of sharing with his children also. Now his children refuse to share the things, joys and sorrows with him also. Try to understand, this is very pathetic condition of the father. Now here you need to understand why is it happening. This is in the modern society, this may be possible. So let us discuss in detail in the poem now. What is there in the poem? Father returning home. विद्यार्थी मित्रांनो, नक्कीच तुमच्या लक्षात येत असेल एक्झॅक्टली काय आहे पोयममध्ये. सुरुवातीलाच बऱ्यापैकी आपलं क्लिअर झालेलं आहे. फादर रिटर्निंग होम, यामध्ये लक्षात घ्या फादर रिटर्निंग होम, यामध्ये प्रेझेंट पार्टिसिपल ज्याला आपण म्हणतो ING फॉर्म रिटर्निंग इथं दिलेलं आहे. फादर रिटर्निंग होम म्हणजे वडील घरी जेव्हा येत आहेत किंवा घरी येतानाच असं आपण त्याला म्हणू शकतो, फादर रिटर्निंग होम. आता याचा अर्थ इथे काय आहे एक्झॅक्टली समजून घेऊया. माय फादर, लेट मी टेक द कंप्लीट स्टॅन्झा. ओके, नाउ माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन. माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन, स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स इन द येलो लाईट. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat, stained with mud and his bag stuffed with books, is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word draft from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. Dear students, इथे काय दिलंय बघा एक्झॅक्टली. कंडिशन ऑफ फादर. ही इज जस्ट अ कम्युटर. अगोदर बघा आपण जे आईस ब्रेकर्समध्ये बघितलेलं आहे बघा. कम्युटर म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग? दोज हू ट्रॅव्हल रेग्युलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टिपिकली टू वर्क. इथं काय दिलंय? माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन. लेट इव्हनिंग ट्रेन मीन्स व्हॉट? अ डिस्टन्स इज लिटल बिट लॉंग फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी. यू कॅन अंडरस्टँड दिस ओव्हर हिअर. स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स, एकच नाही बाकीचेही तिथे कोण आहेत? पॅसेंजर्स आहेत. Silent commuters, nobody is talking with each other. In the yellow light, even think about the light over there. It indicates what? It is late night.
इट इज लेट नाईट. सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसिंग आईज. सबर्ब्स म्हणजे काय, ऑलरेडी आय डिस्कस दिस वन, ऑलरेडी मी मिनिंग सांगितलंय. आउटसाइड एरिया ऑफ द सिटी, outside area of the city. Slide past his unseeing eyes. He did not even observe that. His shirt and pants are soggy. कपडे कसे आहेत वडिलांचे, शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. सॉगी म्हणजे कसे, व्हेरी वेट अँड अनप्लिझंट. सॉगीचा मिनिंग लक्षात घ्या. लिसन टू मी केअरफुली. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हेरी वेट, खूप ओले, आणि कसे आहेत, अनप्लिझंट, नॉट गुड. And his black raincoat stained with mud. डाग पडलेले मातीचे ब्लॅक रेनकोट वरते. You can understand this word black is used over here. Black, it indicates what? There is no color. Yes, you may say that sir black is the color, but it indicates what? It is not good color, you can say. In what sense? For example, happiness and related to this. And his bag stuffed with books is falling apart. आणि बॅग मध्ये काय आहेत, सगळे बुक्स आहेत, and they are पडतील अशा पद्धतीनं आहेत. Here please try to understand the poem. I am explaining this one in Marathi deliberately because students face problems while understanding the poems, and I am trying to make this poem easy. आणि मी जे वर्ड्स तुम्हाला सांगतोय ते लिहून घ्या जेणेकरून त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. His eyes dimmed by age. म्हणजे निस्तेज झालेले आहेत आणि दिसत नाही असं देखील आपण म्हणू शकतो. नॉट क्लिअर, डीम्ड. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मॉन्सून नाईट. अँड हाऊ इज द नाईट, दॅट इज ह्युमिड. फेड होमवर्ड. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ होमवर्ड, गोइंग टुवर्ड्स होम. गोइंग टुवर्ड्स होम. अँड फेड मीन्स व्हॉट, टू डिसअपियर. डिसअपियर कशातनं, ह्युमर. what is given there, humid monsoon night. And what is the meaning of humid, containing a lot of water. बघा मी प्रत्येक शब्दाचा अर्थ तुम्हाला सांगतोय जेणेकरून प्रत्येक लाईन तुमच्या लक्षात येईल. हाऊ वॉज द नाईट एक्झॅक्टली, ह्युमिड मॉन्सून नाईट. इथे लक्षात येते का आपल्या रेनी सीझन आहे, इझिली यू कॅन अंडरस्टँड. कपडे ओले आहे ते आहे त्यामुळे लक्षात येऊ शकतं कसं आहे रेनी सीझन मधली आपल्याला इथे सिच्युएशन दिसते. नाऊ आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. आता इथपर्यंत झालं काय, इथे सेटिंग आपल्याला लक्षात येते पोयमचं काय आहे एक्झॅक्टली. आणि अँड व्हॉट इज द नेक्स्ट पार्ट इज नाऊ आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. खाली उतरताना कोण बघतंय, पोएट यू कॅन से. लाईक और यू कॅन से नरेटर. फर्स्ट पर्सन नरेटिव्ह आहे पोयममध्ये. I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Dear students, इथे काय दिलंय बघा, सिमिली यूज केली आहे. लाईक इथे कशा प्रकारे एखादा वर्ड एखाद्या सेंटेन्स मधनं आपण ड्रॉप केल्यासारखं त्याचे वडील कुठनं उतरलेत, त्या ट्रेनमधनं. सो द ट्रेन इज कम्पेअर्ड विथ दॅट लॉंग सेंटेन्स. एखाद्या लांब असं बघा ना, लांब एखादं लॉंग सेंटेन्स असेल त्याप्रमाणे ट्रेन आहे. आणि त्यातनं काय कोण उतरलंय खाली, त्याचे वडील. सो हिअर यू नीड टू अंडरस्टँड देअर कॅन बी डिफरंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन्स ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिक्युलर पोयम असू शकतात. पण ते आपल्याला समजून घ्यायचं यात काय कंपॅरिझन केलंय. विच इज द फिगर ऑफ स्पीच ओ हिअर इज सिमिली. SIMILE. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑल्सो. ओके, दॅट इज सिमिली. What is happening? Okay, what is the next one? He hurries across the length of a grey platform. What is the meaning of grey? It is grey due to cement. It is grey due to cement. And grey it means what? It is old one also. So he hurries across the length of the grey platform. He wanted to go home early. म्हणजे फास्ट जात होते कारण त्याचं घरी लवकर जायचंय. अँड देन क्रॉसेस द रेल्वे लाईन, एंटर्स द लेन. रेल्वे लाईन देखील क्रॉस केली आहे आणि आता कुठे, लेन मध्ये आलेले आहेत त्यांच्या. ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. बघा इथे काय, चप्पल कशी स्टिकी, चिकटलेली त्याला माती, म्हणजे चालायला देखील काय होतोय, प्रॉब्लेम होतोय. स्टील ही हरीज ऑनवर्ड. नाऊ डिअर स्टुडंट्स, इथे समजून घ्या कुठल्या पद्धतीनं आपल्याला इथे सेटिंग दिलं आहे. आणि दिस कंडिशन इज अ लिटल बिट पथेटिक अँड दिस इज द रुटीन ऑफ फादर.
This is the routine of father. It shows that we need to have some kind of concern to his situation also. So this is all about first paragraph, not the first paragraph, this is the first stanza, and it contains total how many? It contains total how many lines? If I am not wrong, there are total 12 lines are there. This is a 12 lines stanza. Okay. Now we are going to discuss the next stanza. Now what is given there? Home again I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. Now he is home now. Now he is home. Try to understand. We understood his condition while traveling in the train. Now what is his condition at home? It should be good now. We may feel in that way. But he is old, and home again I see him drinking weak tea, eating a stale chapati. Stale म्हणजे काय? ज्याला आपण शिळी चपाती. Reading a book. Look at his activities at home also. Now next one is look at this picture. So this person can be, look over here, I am going to make the circle, this person. So all commuters you can observe, and this picture you can understand, you can imagine what can be the situation. Okay. Now the next stanza. He goes into the toilet to contemplate. Oh my God. He goes into the toilet to contemplate. It is said that toilet is only the place where you can think deeply. This is, and that is why he goes to the toilet to think. Man's estrangement from a man-made world. बघा, alienation म्हणजे एकटेपणा घरात देखील वाटतोय. While coming back in the train, even he was alone. Even in the home, in the house, he was alone. Yes, there may be the members, but they are not ready to share. We are going to discuss that one ahead. Coming out, he trembles at the sink, means the wash basin is there. Trembles means there his hands was shaking. The cold water running over his brown hands, it indicates what? What is given there? The cold water running over his brown hands means it indicates old age. It indicates what? Old age. You need to understand this also. Old age. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. आता ग्रेइंग हेअर काय दाखवतं इथं आपल्याला? इमेजरी बघा ही. ग्रेइंग हेअर काय दाखवतं आपल्याला? इट इंडिकेट्स ही इज aged person, old person. His father is old person. His sullen children have often refused to share. Sullen means bad tempered. They are not ready to share anything with their father. This is not good at all. Now you need to understand what is the situation of old people in our society. Jokes and secrets with him. So his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. So they are not ready to share anything. So that person is almost, you can say what, lonely in that family also. He will now go to sleep. Let me scroll it down. What is given there? He will now go to sleep. He will go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. थोडी लास्ट लाईन तुम्हाला समजायला थोडं टिपिकल वाटेल काय एक्झॅक्टली, पण समजून सांगतो, व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. आता इथे नोबडी इज रेडी टू शेअर. ही इज नॉट, नोबडी इज रेडी टू शेअर मीन्स ही इज गोइंग व्हॉट? ही विल नाव गो टू स्लीप. झोपायला चाललंय. लिस्निंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. स्टॅटिक मीन्स व्हॉट? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्टॅटिक? Means some kind of noise in the radio signal, TV signal, you can say. Here is onomatopoeia. कुठला आलेला इथे? Onomatopoeia. Let me type. This is the आवाज जर एखाद्या वर्ड मधनं आपल्याला onomatopoeia स्पेलिंग लक्षात घ्यायचं आहे. What is the spelling over here? onomatopoeia. onomatopoeia म्हणजे ज्यातनं ज्या वर्ड्समधनं साऊंड आपल्याला कुठला तरी जर समजत असेल, आणि स्टॅटिक हे त्या प्रकारचं आहे, म्हणून ओनोमॅटोपिया या आपल्याला पर्टिक्युलर लाईनमध्ये लक्षात येतं आहे. विच इज द फिगर ऑफ स्पीच ओव्हर देअर? ओनोमॅटोपिया. वर तर एका ठिकाणी ॲलिट्रेशन आहे, एक दोन ठिकाणी ॲलिट्रेशन देखील आहे. यू कॅन अंडरस्टँड ओव्हर देअर. आता फॉर एक्झाम्पल ॲलिट्रेशन आता जर बघायचं झालं, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फास्ट.
then of his ancestors and grandchildren. He is dreaming of what now? Ancestors, पूर्वज and grandchildren. थिंकिंग. आता इथे काय अँसेस्टर आणि ग्रँड चिल्ड्रन यामध्ये काय थोडा आनंद वाटत असेल विचार करताना, मे बी लाईक दॅट, because nobody is ready to share with him anything in the family of nomads. What is the meaning of nomads? A member of tribe. आता होऊ शकतं ना, ट्राईब्स आपण सुरुवातीला ह्युमन्स कसे राहायचे सगळे ट्राईब्समध्ये, नंतर ते एकत्र येऊन राहायला सुरुवात केली. म्हणजे ट्राईब जे आहेत नोमॅड्स कुठे आलेले आहेत? सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट म्हणजे काय? दे आर लिव्हिंग सच काइंड ऑफ लाईफ राईट नाव. तर इथे थोडं आपल्याला समजून घ्यायचं की कुठल्या पद्धतीनं इथे कंपॅरिझन मग करू शकतो आपण की पूर्वजांचं लाईफ कसं होतं, आत्ता कसं आहे, अँड इट इज ऑल अबाउट मॉडर्न थिंग. Dear students, I am going to tell you the important things right now. Which are they? First person narrative आहे. Story of a neglected and old father, representing every old person, gloomy and pessimistic. Gloomy चिंतातुर असा आहे, pessimistic निराशावादी आहे. आणि हे फक्त पोएटच्या वडिलांनाच लागू होतं असं नाही. दिस इज ॲप्लिकेबल टू इच अँड एव्हरी ओल्ड पर्सन. म्हणून ही फार फेमस पोयम आहे दिलीप चित्रेंची, तुमच्या लक्षात येईल, अतिशय फेमस पोयम आहे. यू नीड टू अंडरस्टँड, इमोशन्स आर देअर, यू कॅन अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ दिस. नाव व्हॉट इज द थीम ऑफ दिस पोयम? काय थीम आहे, काय सेंट्रल आयडिया आहे? एलिएनेशन, एकटेपणा, रूटलेसनेस, काहीच आपलं वास्तव्य दिसत नाही आहे. ओल्ड एज इन द मॉडर्न सोसायटी, मॉडर्न सोसायटीमध्ये जे वयस्कर लोक आहेत त्यांचं ओल्ड एज कसं आहे. देन कल्चरल आयडेंटिटी काय आहे. जनरेशन गॅप इथे आपल्याला दिसून येतो. कशामधनं दिसून येतो तो? जे त्यांचे मुलं जे आहेत ते त्यांच्या वडिलांसोबत कुठलंही काही शेअर करायला तयार नाहीत. Dear students, I try to explain this poem on my level best. So if you still have any doubts, any problems, you can put that one in the comment box, and even you can contact me personally. My number is on my YouTube channel. So please subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you so much.